हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज अपने नामानो भाग 1 अने एनो पहलो चेप्टर भागीदारी विषय प्रवेशनो स्वाध्यायनो मुख्य प्रश्न क्रमांक नंबर 8 मो दाखलो करवाना छीए। पहला रकम वाँचीश, समझावीश अने त्यारबाद दाखलो आपणे गणशुं। रकममां हरपाल अने चिराग एक पेढ़ीना भागीदारो छे। आ भागीदारोनी 1/4/2000 एटले 1/4 ने शरू तारीख कहेवाय, 31/3 ने आखर तारीख कहेवाय। जनरली हिसाबी वर्ष 1/4 थी शरू थाय, 31/3 ने पूर्ण थाय। तो 1/4 ना रोज एने शरू बाकी मूडीनी 60,000 हरपालनी छे, अनुक्रमे छे एटले, अने चिरागनी छे 1 लाख। वर्ष दरमियान हरपाले 1/4 एटले के शरू तारीखना रोज ज, हिसाबी तारीखनी शरू तारीखना रोज 15,000 नो तथा चिरागे वर्षना वच्चे 1/1/2017 ना रोज 20,000 नो उपाड़ कर्यो। तो पहला मूडीनी शरू बाकी आपी, पछी उपाड़ आप्यो आपणे। अने थर्ड कहे छे के नीचे करारपत्रमां नीचे मुजबनी जोगवाईओ छे जे आपणा माटे हवालाओ छे। पहेलुं छे मूडी पर वार्षिक 12% व्याज गणવું, एटले पेढ़ीए भागीदारने आपवानुं होय। उपाड़ पर वार्षिक 9% व्याज वसूल करवानुं छे पेढ़ीए। अने त्रीजो छे के हरपाल ने पेढ़ी में सक्रिय कामगीरी करवा बदल मासिक 1,000, जो आपणे मासिक लेवानुं न होय, अहींया वर्षना हिसाबो करता होईए छीए एटले वर्षनो पगार ध्यानमां लेवानो होय। तो मासिक 1000 छे एटले वार्षिक 12,000 थशे, पगार आपवानो छे पेढ़ीए। तथा चिरागने वेचणी पात्र नफा पर 5% कमीशन आपवानुं छे। एटले आ जे कमीशन छे ई सादी गणतरी छे, कारण के एमां लख्युं ज छे वेचणी पात्र नफा पर, राइट। अने कमीशन आप्या बाद के कमीशन आप्या पछी एवा शब्दो पण नथी, एटले सादी गणतरीथी 5% कमीशन आपवानुं छे। आगळ कहे छे के 1/12/2016 ना रोज पेढ़ी ने ₹30,000 नी लोन हरपाले आपी छे। भागीदारी करारपत्रमां लोन अंगे कोई उल्लेख नथी, ते लोन पर वार्षिक 11% लेखे व्याजनी मांगणी करे छे। तो मित्र, आ बे जे लाइन छे कि हरपाल लोन आपे छे अने लोन पर व्याजनी मांगणी करे छे, ई आ दाखलाना संदर्भमां कोई पण रीते आपणे उपयोगी नथी, कारण के आ वस्तु आवशे ज नहीं, पण वार्षिक हिसाबोमां उपयोगी छे। तो भागीदार जो पेढ़ीने लोन आपे तो ए लोननी भागीदारी वार्षिक हिसाबोमां क्या असर थाय अने लोनना व्याजनी, तो के लोननी असर भागीदारीना वार्षिक हिसाबो होय तो मूडी देवा बाजू करवानी होय छे आपणे, अने एनुं व्याज आपवानुं होय तो ई नफा नुकसान खाते एनी असर होय ने हवालामां होय तो बीजी असर आपणे चूकववा बाकी तरीके मूडी देवा बाजू करवानी होय। अहींया प्रश्न बीजो एक छे कि 11% मांगे छे तो ई व्याज 11% आपवानुं होय, तो के ना, जो करारमां उल्लेख न होय तो 6% लेखे भागीदारे आपेल लोन पर व्याज चूकववानुं होय छे। जो कि आ आपणे लोन के लोन व्याज आपणा दाखलाना संदर्भमां कांई पण उपयोगी नथी। तो ए वस्तु आपणे हवे साइडमां मूकी देशुं। आगळ के छे 31/3 एटले आखर तारीखना रोज पूरा थता वर्षनी जोगवाईओ पहेलानो छे। जो आपणने पहेलानो ज चोखो नफो जोईए, कारण के आ बधाय जे छे ई नफा नुकसान फाळवणी खाताना हवालाओ छे अने मूडी खाताना छे। तो नफा नुकसानमां जे थई गई छे असर ए पहेलानो, नफा नुकसाननी असर बादनो अने आ असर पहेलानो, तो आपणने पहेलानो ज नफो जोईए छे। जो अहींया एम होत के उपाड़ पर वार्षिक 9% व्याज वसूल कर्या पछीनो अने उपरना हवालाओ पहेलानो, तो मित्रों एनो अर्थ एम थाय के उपाड़ व्याज गण्या पछीनो होय तो एनो अर्थ के नफामां उपाड़ व्याज छे, पण अहींया ए आगळ जता तमने बीजो दाखलो आवशे त्यारे ई उपयोगी थशे। तो अहींया तो ए वस्तु छे नहीं, पण ए ध्यानमां लेवानी छे। तो आपणे शुं लेवानो छे, उपरनी जे जोगवाई होय छे एना पहेलानो, ने हरपालनुं व्याज पछीनो नफो छे, पण ई व्याज तो नफा नुकसान खाते आवे एटले आपणने कांई उपयोगी नथी, तो एना पछीनो ज आपणे नफो जोईए छे, अने ई नफो छे 79,400। तो आपणे बे खाता बनाववाना छे, नफा नुकसान फाळवणी खातुं अने मूडी खाता तैयार करो। तो हवे मित्रों आपणे दाखलानी शरूआत करशुं। दाखलानी शरूआत करता पहेला कई रीते आपणे दाखलानी गणतरी करशुं।
તો દાખલાની ગણતરીમાં પહેલાં એવી એન્ટ્રી લઈશું કે જેની એક જ અસર થશે, એક જ અસરમાં મેં 3 વસ્તુ વેચી નાખી છે. પહેલું આપણે નફા નુકસાન ખાતાનો ચોખ્ખો નફો અથવા ખોટ જે આપેલી છે આપણે એ લેશું. એ ક્યાં આવશે? જો ચોખ્ખો નફો હશે તો જમા બાજુ આવશે અને ચોખ્ખી ખોટ હોય તો ઉધાર બાજુ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં. ત્યાર પછી મૂડી ખાતા અથવા ચાલુ ખાતા અથવા બંને હોય તો બંને ખાતાની બાકી લખવી, એટલે બાકી આગળ લાવ્યા. મૂડી ખાતાની મિત્રો હંમેશા જમા બાકી હોય છે, દાખલાઓમાં મોસ્ટ ઓફ જમા જ હોય છે, એટલે બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે જમા બાજુ આપણે લખવાનું રહેશે. જો ચાલુ ખાતા હોય તો એની બંને હોઈ શકે. અહીંયા આપણે ચાલુ ખાતા બનાવવાનું નથી. પ્રશ્ન થાય કે ચાલુ ખાતા બનાવવાનું કે ન બનાવવાનું કેમ ખબર પડે? તો એની ચર્ચા આપણે પહેલાં કરી જ લીધી છે કે ભાઈ ચાલુ ખાતા જો તમને દાખલામાં ઉલ્લેખ હોય અથવા ચાલુ ખાતાની બાકી આપી હોય તો ચાલુ ખાતા બનાવવા પડે. પણ જો કંઈ ઉલ્લેખ ન હોય તો મૂડી ખાતા અસ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિએ કે જેમાં મૂડી ખાતા માત્ર એક જ હોય છે એ પદ્ધતિએ દાખલો ગણવાનો હોય છે. અને ત્રીજો અસર આવશે ઉપાડ. આ ત્રણેયની એક જ અસર આવશે. ઉપાડ ક્યાં આવશે? તો કે ભાગીદારોના મૂડી ખાતા, અને જો ચાલુ ખાતા હોય તો ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ ઉપાડ આવશે. હવે આવશે હવાલા કે જેની 2 અસર હશે. એક મૂડી વ્યાજ, ઉપાડ વ્યાજ, ચાલુ ખાતાની વ્યાજ. એ હું જ્યારે દાખલો ગણાવીશ ત્યારે તમને સમજાવીશ. ત્યાર પછી ચોથું સ્ટેપ આવશે પગાર, મહેનતાણું, બોનસ. ત્રણેયમાંથી એક અથવા ત્રણેય હોય તો એ આપણે એક જ કેટેગરીમાં લઈશું. અને પાંચમું અનામત કે ફંડની ફાળવણી જો હોય તો. અને છઠ્ઠું હશે ભાગીદારનો કમિશન. તો હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ રીતે આપણે દાખલો ગણશું. તો સૌ પ્રથમ આપણને નફા નુકસાન ખાતાનો ચોખ્ખો નફો આપ્યો છે 79,400. તો 79,400 આપણે નફો આપ્યો છે, માટે નફો ક્યાં લખવાનો હોય તો કે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં નફા નુકસાન ખાતે અને અહીંયા ચોખ્ખો નફો એમ લખી દેવાય કૌંસમાં. નફા નુકસાન ખાતેથી આ લાવેલો હોય છે અને ચોખ્ખો નફો છે 79,400. તો નફો હશે તો આપણે જમા બાજુ લેશું અને ખોટ હશે તો ઉધાર બાજુ. હવે ઉધાર કઈ બાજુ કહેવાય? આપણી ડાબી બાજુ છે એ ઉધાર હોય છે અને આપણી જમણી બાજુ જમા હોય છે, જે આગળ આપણને ખ્યાલ જ છે, ખાતાઓ શીખી ગયા છે આપણે. સેકન્ડ આપણે લઈએ છીએ મૂડી ખાતાની બાકી. તો મૂડી ખાતા અહીંયા માત્ર છે અને શરૂ બાકી છે, એટલે 1/4/17 બાકી છે. બાકી આગળ લાવ્યા અને એ બાકી છે હરપાલની છે 60,000 અને ચિરાગની છે 1,00,000. તો બાકી આપણે લખી નાખી, ચાલુ ખાતા છે નહીં. થર્ડ ઉપાડ. તો ઉપાડ આપણે મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવાના હોય અને જે તારીખે ઉપાડ કર્યો હોય એ તારીખે. તો 1/4 રોજ 1/4/16 રોજ હરપાલે ઉપાડ કર્યો છે 15,000નો, જ્યારે 1/1/17 રોજ ઉપાડ કર્યો છે ચિરાગે 20,000નો. તારીખ મહત્વની છે બંનેમાં, રાઈટ? તો આ ત્રણેય વસ્તુ આપણી થઈ ગઈ કે જેની એક જ અસર છે. હવે આપણે હવાલા લેશું. એમાં સૌ પ્રથમ મૂડી વ્યાજ લેશું. તો મૂડી વ્યાજ કીધું છે આપણને 12%. મૂડી વ્યાજ કીધું છે 12%. તો કોના ઉપર 12% ગણવાના હોય તો કે શરૂની મૂડી પર, જે બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે આપણે લખીએ છીએ એના 12%. તો પહેલાં આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં એની અસર આપશું. હવે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું એમાં શું શું હોય છે તો કે ભાગીદારને લગતા પેઢી માટેના ખર્ચા અને ભાગીદાર પાસેથી વસૂલાવેલી રકમ. જો ખર્ચા હોય તો ઉધાર બાજુ આવે અને વસૂલાવેલી રકમ આવક હોય તો જમા બાજુ આવે. તો મૂડી વ્યાજ છે એ પેઢીનો ખર્ચ છે, માટે આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખશું. હરપાલ 12% લેખે 7,200 અને ચિરાગ 12% લેખે 1,00,000ના 12% 12,000. બંનેનું ટોટલ આપણે મેઇન કોલમમાં લખશું 19,200.
તો આની એક અસર થઈ મૂડી વ્યાજની. હવે બીજી અસર ક્રોસ, અહીંયા ઉધાર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં, મૂડી ખાતામાં જમા. બીજી રીતે કહું તો મૂડી વ્યાજ એ પેઢીનો ખર્ચ હોવાથી આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખ્યું, અને ભાગીદારો માટે એ આવક કહેવાય, માટે આપણે મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ લખશું. તારીખ કઈ આપણે મારશું? 31, છેલ્લી અંતિમ તારીખ 31/3/17. મૂડી વ્યાજ હરપાલના ખાનામાં 7,200 અને ચિરાગના ખાનામાં 12,000. તો મૂડી વ્યાજની બંને અસર થઈ ગઈ. આ હવાલો કમ્પ્લીટ. ત્યાર પછી આપણે શું કયો લેવાનો છે? તો કે ઉપાડ વ્યાજ. ઉપાડ વ્યાજ કેટલું વસૂલ કરવાનું છે? તો કે 9%. હવે જુઓ, હરપાલ જે છે એણે 1/4 એટલે કે શરૂ તારીખમાં જ ઉપાડ કર્યો છે, આખા વર્ષનો એના ઉપર વ્યાજ ગણાશે. ઉપાડ વ્યાજ એ પેઢી માટે આવક છે, વસૂલ કરવાનું હોય, પેઢી માટે આવક કહેવાય. તો ઉપાડ વ્યાજ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા બાજુ આવશે. હરપાલનો આખા વર્ષનો 15,000 ઉપર 9% લેખે 1,350 થશે. જ્યારે ચિરાગના સંદર્ભમાં થોડીક ગણતરી કરવી પડે, કારણ કે ચિરાગે વર્ષની વચમાં ઉપાડ કર્યો છે 1/1/17 રોજ. તો આપણે એનો વ્યાજ કેટલું થશે? તો કે કેટલો એનો સમયગાળો 1/1/17 થી આપણી હિસાબી તારીખ, અંતિમ તારીખ 31/3/17 સુધીનો સમયગાળો 3 માસ છે. કારણ કે પહેલા મહિનાની શરૂ તારીખ અને ત્રીજા મહિનાની અંતિમ તારીખ, એટલે 3 મહિના આવી ગયા, 3 માસ છે. તો 3 માસ ઉપર ઉપાડનું વ્યાજ એના ઉપર વસૂલ કરવાનું છે. અને ઉપાડ છે 20,000, એને ગુણ્યા 9% અને એને ગુણ્યા માસ 3 માસ અને છેદમાં કુલ વર્ષના માસ 12, બરાબર ગણતરી કરતા એનો ઉપાડ વ્યાજ આવશે 450. 450 છે એ ચિરાગનો ઉપાડ વ્યાજ. બંનેનું ટોટલ કરી મેઇન કોલમમાં લખતા 1800. તો એની બીજી અસર આપણે આપશું. હવે જો ઉપાડ વ્યાજ અહીંયા નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા બાજુ, તો ભાગીદારોના મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ. બીજી સંદર્ભમાં કહીએ તો પેઢી માટે આવક છે એટલે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા બાજુ. જ્યારે ભાગીદાર માટે ઉપાડ વ્યાજ એ ખર્ચ છે, માટે ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ. અંતિમ તારીખ 31/3/17. ઉપાડ વ્યાજ હરપાલના ખાનામાં 1,350, જ્યારે ચિરાગના ખાનામાં 450. હવે આગળ ઉપાડ વ્યાજનું આપણે કમ્પ્લીટ હવાલો થયો. હવે ચાલુ ખાતા તો છે નહીં, એટલે ચોથો સ્ટોપ આપણે આવશું પગાર અને મહેનતાણું, બોનસ. તો પગાર છે, આ 3માંથી એક વસ્તુ છે આપણે પગાર. પગાર કોને આપવાનો છે? તો હરપાલને. હરપાલને પગાર આપવો એ પેઢી માટે ખર્ચ કહેવાય. અને આપણને માસિક આપ્યો છે, તો આપણે એને વાર્ષિક કરવો પડે. માસિક 1000 છે તો એને ગુણ્યા 12, બરાબર 12,000 રૂપિયા વાર્ષિક પગાર એને આપવાનો છે. પગાર વાર્ષિક આપવાનો હોય. તો આની બીજી અસર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર, તો મૂડી ખાતામાં જમા. તારીખ, અંતિમ તારીખ 31/3/17. પગાર ખાતે હરપાલના ખાનામાં, કારણ કે હરપાલ માટે એ આવક કહેવાય એટલે જમા બાજુ 12,000. રેડી? તો પગારની પણ આ અસર કમ્પ્લીટ. હવે આગળ આપણને લોનનું તો મેં તમને કહી દીધું, લોનનું અહીંયા કંઈ આવશે નહીં. તો હવે બાકી રહ્યું અનામત પણ છે નહીં, એટલે ભાગીદારનું કમિશન આપવાનું છે, એ વહેંચણી પાત્ર નફા ઉપર આપવાનું છે. તો એના પહેલાં આપણે ખાતા બંધ કરવા પડશે. એક માત્ર નફા નુકસાન ખાતું બંધ કરવું પડશે. તો નફા નુકસાન ખાતું આપણે બંધ કરીએ, જે બાજુનો સરવાળો વધુ હોય તે બાજુનો સરવાળો બંને બાજુ મૂકવાનો હોય. અહીંયા જમા બાજુનો સરવાળો આપણે જોતા વધુ લાગે છે એટલે એ બંને બાજુ મૂકશું. ટોટલ કરીએ તો એનું થશે 81,200.
જે આપણે બંને બાજુ મૂકી દઈએ, એટલે કે ઉધાર બાજુ પણ મૂકી દઈએ 81,200. હવે આપણે બાકી કાઢીએ, પણ બાકી લખશું નહીં, એટલા માટે કે જે બાકી આવશે એના ઉપર કમિશન ગણવાનું છે અને કમિશન આપ્યા બાદ પછી બાકી લખવાની છે. તો બાકી આપણે કાઢીએ તો બાકી આવશે 50,000. તો એ 50,000 ઉપર આપણે કમિશનની ગણતરી કરીએ તો કમિશન છે 5%, તો 500 બરાબર 2,500 કમિશન આવશે. જો અહીંયા મેં ગણતરી કરી અને બાકી લખી નથી, 50,000 આવે છે, આ બંને વસ્તુ બાદ કરતા 81,200માંથી આ બે વસ્તુ બાદ કરતા બાકી આવે છે 50,000 અને એ 50,000ના 5% આપણે 2,000 કમિશન 5% ગણવાનું છે, જે 2,500 આવ્યું. તો કમિશનની પહેલા અસર આપી દઈએ. કમિશન 5% ચિરાગ 2,500. એની બીજી અસર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર, તો મૂડી ખાતામાં જમા. કમિશન ખાતે ચિરાગના ખાનામાં 2,500. તો કમિશનની બેનને અસર થઈ ગઈ. તો હવે જે આપણે બાકી આવશે એને કહીશું આપણે વેચણી પાત્ર નફો. 50,000માંથી 2,500 જાય એટલે 47,500. એને કહેવાય વહેંચણી પાત્ર નફો. જો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હતો અને જે આપણે ઉધાર બાજુ બાકી લખીએ એને કહેવાય નફો. જો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધુ હોત અને જમા બાજુ આપણે બાકી લખત તો એને કહેવાય વહેંચણી પાત્ર ખોટ. પણ એની હવે વહેંચણી કરવાની છે હરપાલ અને ચિરાગ વચ્ચે. તો નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું હોય એ પ્રમાણે કરવાનું છે. હવે દાખલામાં કોઈ જગ્યાએ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું નથી. જો દાખલામાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું ન હોય તો સરખા ભાગે વહેંચણી થાય. એટલે સરખા ભાગે વહેંચણી કરતા 23,750. 23,750 એની અસર આપણે ક્યાં આવશે તો કે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર છે તો મૂડી ખાતામાં જમા. તારીખમાં અંતિમ તારીખ અને અહીંયા લખશું આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતેથી, કાઉન્સમાં નનું ફા ખાતેથી ટૂંકમાં લખાય અને કાઉન્સમાં વહેંચણી પાત્ર નફો, બંનેમાં 23,750. 23,750. હવે આપણે મૂડી ખાતા બંધ કરશું અને એની બાકી કાઢશું. હવે મૂડી ખાતામાં આપણે જોતા ચિરાગનો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ છે અને હરપાલનો પણ જમા બાજુનો સરવાળો વધુ છે. એટલે આપણે જમા બાજુનો સરવાળો પહેલાં કરશું. જે ખાતું બંધ કરવાની એક ખાસ વાત યાદ રાખજો, જે બાજુનો સરવાળો વધુ હોય એ બંને બાજુ મૂકી જે બાજુ રકમ ઘટ હોય ત્યાં બાકી લખવાની હોય. તો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ છે એનું આપણે કરીએ. ચિરાગનું ટોટલ આવે છે 1,38,250 અને હરપાલનું ટોટલ આવે છે 1,02,950. એ આપણે ઉધાર બાજુ લખી નાખીએ. જમા બાજુનો સરવાળો ઉધાર બાજુ, હરપાલનો 1,02,950 અને ચિરાગનો 1,38,250. હવે આપણે બાકી કાઢીએ. તારીખમાં લખશું અંતિમ તારીખ 31/3/17. અંતિમ તારીખ અને આપણે જે બાકી છે આખર બાકી એને આપણે શું લખીએ છીએ તમને ખ્યાલ જ છે. બાકી આગળ લઈ ગયા, જેને આપણે ટૂંકમાં લખીએ છીએ આ લઈ ગયા. તો હરપાલની બાકી આવશે 86,600, જ્યારે ચિરાગની બાકી આવશે 1,17,800. આ આપણો મુખ્ય જવાબ છે એમ જોઈએ તો.
અંતિમ જવાબ. અહીંયા આપણો દાખલો કમ્પ્લીટ થાય છે. આ રીતે આપણે દાખલા જ ગણવાના છે. સ્ટેપ આ જ રહેશે. તો આશા રાખું છું કે આ દાખલો તમને સંપૂર્ણપણે સમજાઈ ગયો હશે. અસ્તુ. જય હિન્દ. થેન્ક યુ.